Welcome students for the lecture number 6 of the Haloalkanes and Haloarenes chapter. Today I am going to study about physical properties of the alkyl halide RX. Aryl halide ARX. Okay. First one. In the physical properties, the first property is physical state. In which state does the compound exist? That is the question. The compound ಯಾವ state was ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. Okay. Here in state, first I want to tell you that lower alkanes are present in gaseous state. Lower alkanes, sorry, not alkanes, alkyl halides. Lower alkyl halides. Lower alkyl halides are present in gaseous state. They are gases. Okay. Lower alkyl halides means what? Which are having less number of carbons. They are called as lower alkyl halides. For example, methyl chloride, methyl bromide, ethyl bromide. These all are what? Examples for the lower alkyl halides or haloalkanes. They are present in gaseous state. They are existing in gaseous state. Higher alkanes, higher alkyl halides, which are having more number of carbons, they are going to be existed in liquid state. Higher compounds exist in liquid state or in solid state. Number of carbon atoms again ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತೋ gases liquid state ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವು liquid ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ number of carbons ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅವು solid state ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವು. Okay, solid ಅಂತಂದ್ರೆ they do not obtain in iron or copper, such things. They are obtained like a waxy solids. Okay, waxy type solids are ಕಂಡು ಬರ್ತಾವೆ usually. but ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ solids ಬರ್ತಾವು ಈಗ iron type metals type hard ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಜನರಲ್ ಸಿಗುದಂತ. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಅರೈಲ್ ಹಲೈಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ aryl halides, they generally existing in liquid state or solid state. In aryl halides, there is no compounds existing in the gaseous state. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ gases ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. gases ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೋ alkyl halides ಒಳಗ ಅವು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಲೋವರ್ ಇಂದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೆ ಅವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. aryl halides ಒಳಗ ಯಾವ gases ಇಲ್ಲ. Question ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಐತಿ ಟ್ರೆಂಡ್? that is the question. Okay, here the state depends upon the molecular mass. State of the substance depends upon molecular mass. The molecular mass directly proportional to number of carbon atoms. It means as number of carbon atoms in the compound increases, molecular mass increases, their physical state gradually changes from gases to solid. Solid ಯಾವಾಗಿರ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ, number of carbon atoms automatically ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದರ higher alkyl halides ಅವು molecular mass automatically ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. molecular mass ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. molecular mass ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅವುಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಗ್ಯಾಸಸ್ ಗಿಂತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗಿಂತ ಸಾಲಿಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರೈಲ್ ಹಲೈಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ will have what? C6H5 condition. C6H5 molecular formula first start ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರೈಲ್ ಹಲೈಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವುದೊಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಜಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಹೈಯರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅದು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅದಾವ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ. Everything is depending upon the number of carbon atoms. As the number of carbon atom increases, molecular mass increases. As molecular mass increases, you can have the compounds in liquid or solid state. This is about water. The gases means physical state of the compounds. Got that? Alkyl halides and aryl halides. Okay? Illi idruddu melting point next adani mattu idra mele dependent aayide ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Okay? Aga next point ಯಾವುದು? Melting point and boiling point of the alkyl halides and aryl halides. Okay, melting point ಏನೈತಿ ಮತ್ತು boiling point ಏನೈತಿ. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The melting point usually and both are they are directly proportional to van der Waals force. Okay, they are directly proportional to van der Waals force. Okay, as molecular mass increases, molar mass, the van der Waals force, V force, the van der Waals force is directly proportional to molar mass. Please remember this point. The melting point increases directly proportional to means the melting point increases as the van der Waals force increases. If van der Waals force increases, melting point also increases. Please remember this one. This is the meaning of directly proportional. Van der Waals force ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ? As molecular mass increases, van der Waals force increases. As van der Waals force increases, melting point increases. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ವ್ಯಾನ್ der Waals ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ವ್ಯಾನ್ der Waals ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸಾರಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಕತ್ತೆ ನಾನು, ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋದಂಗ. ಓಕೆ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಹಿಯರ್ intermolecular force, van der Waals force is what? It is intermolecular force. If you break the intermolecular force, then what happens? The compound changes from one state to another state. Intermolecular force, what type of the interatomic force, intermolecular force anta helತಾರೆ. Interatomic means what? Consider here. Here I am having compound. Okay, here consider H. How that? If you break the bond between carbon and hydrogen, if you break the bond between carbon and hydrogen or carbon and halogen, this is called as interatomic bond. That is interatomic force. ಎರಡು ಆಟಮ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ interatomic ಅದು. ಇಲ್ಲಿ interatomic ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, intermolecular. Intermolecular means what? It is one haloalkane. Consider here one more haloalkane. Okay, it is one more haloalkane. There exists some force between what? These two molecules. You have to break this bond. Then changes from solid to liquid, liquid to gases can be observed. This bond break ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು intermolecular force ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Van der Waals force ಏನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ intermolecular force. ಅದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ? molecular mass ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ. molecular mass ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ? ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯಾನ್ der Waals ಫೋರ್ಸ್ ಈಗ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ molecular mass ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ. ಆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, what happens? Molecular mass increases. As molecular mass increases, melting point also increases. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
means it is having lower melting point. That's why it is existing in the gaseous state under room temperature. Melting point ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಯಾಕೆ ವ್ಯಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. Clear or not? Everything is depending upon van der Waals force. Generally, in the organic molecules, we have to think upon the van der Waals force. This is the normal force in the organic compounds. Organic compounds will be the normal force. Van der Waals force first thing. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತದಂಗ. ಯಾವುದು? Here, dipole force also existing. Dipole force is also what? Van der Waals force. We have studied this one in the first PUC states of matter chapter. ಹೌದಾ? ಜನರಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಡೆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಐತಿ. ಯಾಕೆ ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂತು? Rx molecule is what? A dipole molecule. Between two polar molecules there exists dipole interaction. Simple concept. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇನ್ನು ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ? ಜೊತೆಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೋ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದಾವೆ. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದಾವೆ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ? ಇದು ಬರೀ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೂ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ the alkyl halides are having more melting point than their parent hydrocarbons. Their parent hydrocarbons. ಅವುಗಳ ಪೇರೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಿಂತನೂ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಗಳಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಂತ. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. CH3H, what it is? It is methane molecule. It is methane. Substitute this hydrogen from any halide. CH3, consider chlorine. Okay, chlorine. Molecular mass of this one is 16. Methane's molecular mass is 16. 12 of the carbon and 4 of the 4 hydrogens. Total 16. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು carbon 3 hydrogen. ಇಲ್ಲಿ 15 plus chlorine is having 35.5 molecular mass. Chlorine's molecular atomic mass is 35.5. Total is just to 50.5, which is having higher molecular mass here. This one, methyl chloride. ನೀ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗಿಂತ ಬ್ರೋಮಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತವ. ಬ್ರೋಮಿನ್ ಗಿಂತ ಅಯೋಡಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. Therefore, which is having highest melting point here? This one, alkyl halide. It is its parent hydrocarbon. Parent hydrocarbon means what? From that compound it is derived, it is prepared. ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾರ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅದು ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ ನಾನು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಇದ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದು ಇದೆ? ನೀವು ಇಥೈಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ತಗೋಬೋದು, ಯಾವುದೇ ತಗೋ, ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. This melting point is inversely proportional to branching.
inversely proportional to branching. Means what? As branching in the compound increases, melting point decreases. Branching ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ melting point decrease ಆಗತ್ತೆ. Example ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Here it is what? Chlorobutane. Chlorobutane. 4 carbon atoms, 1 chlorine. Okay? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ನೋಡೋಣ. Now I will write the chlorine here. It is having one branching, it is not having any branching. Okay, let us consider one more compound here. It is having 2 branches now. It is having 2 branches. Here 1 branch, here 2 branches. Branching is just E compound also. Let us consider this one as compound A, this one as compound B, this one as compound C. If you write the order of melting point, then which will have the highest melting point? This one. Then B, lastly C. All are having same molecular mass. Molecular mass same. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದಾವು, ಅಷ್ಟೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತಾವು, ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಐತಿ. Even though they are having different melting points. Why? Because of branching. Why this happens? That is the question now. See here. Van der Waals force, I will write here. Van der Waals force is directly proportional to surface area. Surface area ಮೇಲೆ van der Waals force dependent ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ area of attachment molecule ನ ಮಧ್ಯೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಐತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ, 2 ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ದು ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು. ಈಗ ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. 2 ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. Van der Waals force depends upon surface area. If surface area is less available, Van der Waals force decreases. If Van der Waals force decreases, melting point also decreases. Simple concept. ಏನು ಭಾಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ನಾನೇನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯೇಟ್ ಕಿಟೋನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಮುಂದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮುಗಿ ಮಟನು ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗೇನು ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸು, ಅದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸು, ಅದೇ ವ್ಯಾನ್ der Waals ಫೋರ್ಸು, ಅದೇ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಡೀ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲೂ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೇ ಬರ್ತೈತೆ. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೇಮ್ ನೋಡಿ. ಹೊಸದು ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಬೇಸಿಕ್ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ವೇರಿ ಆಕತಿ, ಹಿಂಗೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ವೇರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್. ಇಟ್ಟಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಆಲ್ಕಹಾಲಿಗೆ ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, aldehyde, ketones, carboxylic acid applicable, amides applicable, ethers applicable, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ melting and boiling point of the alkalides and aromates. ನೀವು alkalides ತಗೋ, aromates ತಗೊಂಡು, alcohol ತಗೋ, ಯಾವ ತಗೋ, ನಾನು van der Waals force ಬೇಕು, molecular mass ಬೇಕು, ಇಷ್ಟ. then you go to branching. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೇಮ್ ಐತಿ. ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮೊದಲನೇದೇನು, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ alkyl halide is polar in nature. Is it? Just I have told. Polar, it is polar molecule. Polar ಐತೆ ಹೌದಾ? ಪೋಲಾರ್ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಬಂದೆ ನೋಡಿ,
polar solvents dissolves in polar compounds dissolves in polar solvents, non-polar compounds dissolve in non-polar solvents. ಕಲಿತಾ ಬಂದರು. ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಳಸಲು ಉಪ್ಪು ಹೌದಾ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ polar. Sodium is positive charge, chlorine is negative charge. It dissolves in water. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ. ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಬಂದಂಗ ಇದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗತ್ತೇನು ವಾಟರ್ ಒಳಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಪೋಲಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೇನು. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರಿಟಿ ಐತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಒಳಗ ಇಟ್ does not dissolve. ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. In what? In water. ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ one more water molecule here. Here oxygen is electronegative, hydrogen is electropositive. Hydrogen, oxygen, it is electronegative, it is hydrogen in one molecule. There is existence of hydrogen bond. We have studied hydrogen bond in the first PC also. Please remember that concept. ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಹೌದಾ? ಈಗ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕರಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ that compound or that substance must form hydrogen bond into the water molecule by breaking the already existing hydrogen bond between the two water molecules or all the water molecules. ಅಲ್ಲಿರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ತಾನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಐತೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಂಡ್, CX ಬಾಂಡ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ CX ಬಾಂಡ್ or between RX bond, it is polar, it is also polar. Between alkyl halide molecules polar bond exists. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೈತಿ? ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಐತೆ. The dipole force is weaker than the hydrogen bond. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. During solubility what happens? This bond must break and this bond also must break. This species should form a new bond with the water molecule. But what happens? ಯಾವುದೇ basic point ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ bond break ಆದರೆ, if any bond breaks, some energy releases. Some energy is needed. Some energy is needed to break the bond. If any bond forms, then what happens? Some energy is going to be released. ಹೊಸ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. The bond formed between water and alkyl halide is not strong as much as hydrogen bond present between the two water molecules. Already water molecule ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಐತಿ, ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಐತಿ. ಅದು ಹೊಸ ಬಾಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಇದರಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ವಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾ ಹೊಸದೀಗ, ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ? ದ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ alkaline molecule is not as much as strong as the hydrogen bond between the two water molecules. That's why the alkaline molecule is not soluble in the water even though it is polar. Clear or not? This much is about the
physical properties of the alkyl halide and aryl halide. Okay? ನೀವು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. Okay. The next concept is very important. That is chemical properties. Chemical properties of the alkyl haloalkanes, alkyl halides. Aryl halides is ನಂತರದಲ್ಲೂ ಬರೋಣ. Chemical properties first ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ haloalkane molecules first ನೋಡ್ಕೊಂಡು first ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ aryl halide ಹೋಗೋಣ. Okay, see here, first chemical property is nucleophilic substitution reactions. Basics of organic chemistry ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, here this nucleophilic substitution reaction takes place because of nature of alkyl halide molecule. What is the nature of alkyl halide molecule or nature of CX bond? ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡೋಣ. CX bond, nature of CX bond, it is polar molecule. It is what? Polar molecule. Alkyl halide molecule is polar. Okay, here halogen is partially negative, the carbon means alkyl group is partially positive. Okay, here nucleophilic substitution reaction means here I must take one nucleophile. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ನಾನು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೇಲೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ? The carbon atom can form only 4 bonds. Already it is forming 4 bonds. One nucleophile is attacking here. What it should do? It should break one bond. The halogen will come out by taking the electron product here as a halide ion. ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು? ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಇಂದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾರಿಂದ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇರೋದು RX plus nucleophile it gives rise to R. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿತು, ಇದೇನಾಯಿತು? ಹಲೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೋದು. ಇದನ್ನೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇದಾಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅದು ಪೋಲಾರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಡೆದಿದೆ. This is about what? Introduction regarding the nucleophilic substitution reaction. Okay. Okay. Students, until now we have studied the little bit introduction regarding nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ರೀತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, types of nucleophiles. Types of nucleophiles. First type, monovalent nucleophile. Monovalent nucleophile. Example, OH minus. Okay, it is one example for the monovalent nucleophile. Or here NH2 group.
It is also example for monovalent nucleophile. What are nucleophiles? Negatively charged species or the species with the whole electron density or having low pairs. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ monovalent nucleophiles ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೈಟ್ ನಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Here OH attacks from only oxygen. Here NH2 attacks from only nitrogen, not from hydrogen. Here also not from hydrogen. Nucleophilic attack takes place from oxygen only. Here nucleophilic attack takes place from nitrogen only. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೈಟ್ ನಿಂದ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು monovalent nucleophile ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, next one is ambident nucleophiles. Here in ambident nucleophiles what happens? Two sites are available for the attack, but it will attack from only one side. It is having two sides for the attack, but it will once attack from only one side. Okay, Cn, NO2 minus are examples. Cn, okay, here negative charge is on the carbon. Why? Here carbon has used its 4 electrons. For among the 4 electrons, 3 electrons are used for the bonding to the nitrogen. 1 electron is here, another electron is given by another group, therefore it is having negative charge. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾರ್ಬನ್ is one side. Nitrogen is having lone pairs here, extra. It can also attack using nitrogen or using carbon. Cn group can attack, therefore it is example for ambident nucleophile. ಆದರೆ ಒನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದರಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅದಾವ. ಇದನ್ನು ambident nucleophile ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ okay, ಇಲ್ಲಿ oxygen ನ negative charge. Using this oxygen it can attack, using the nitrogen it can attack. Okay, using ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ nitrogen ಮೇಲೆ lone pair. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ambident nucleophile. ಓಕೆ, ಇವೇನಾಯ್ತು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ನೋಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ಸಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸಿ first one, example number 1. Here look at here, alkyl halide and reacts with aqueous KOH upon heating. Okay, which is the nucleophile here? Nucleophile is OH minus, given by the potassium hydroxide. Potassium hydroxide OH minus ಐತಿ, ಅದು ಕೊಡ್ತದ. ಅದನ್ನ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗೋದು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ OH ಬರೀರಲ್ಲ, ಆರ್ OH, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ನಾವು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಹಂಗಾರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೇಂಜಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲಿ ಹಾಲೋಜನ್ ಆಯಿತೋ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಚೇನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಲಿ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಅವಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಲೋಜನ್ ಆಯಿತೋ, ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಹಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಒಳಗೆ ನಡೆದಾಗ ಇಡೀ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ 6 ಗ್ರೂಪ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಕತ್ತೀವ, ಏನೂ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬಂದು ಬರೀತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೇನ್ ಹೇಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಒಳಗೆ ಆಗೋದು ಇಷ್ಟೇ. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎಲ್ಲೈತು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೇ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್
KX potassium halide. Chlorine is the chloride bರ್ತೈತಿ, bromine is the bromide ಬರ್ತೈತಿ. Potassium bromide. ಮುಗಿತ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೀನು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಯಿಲ್ಲ. Example number 2. ಹೌದಾ? It is what? Reaction with aqueous potassium hydroxide. Reaction with aqueous potassium hydroxide. ಇಲ್ಲಿ reaction with alcoholic potassium cyanide. Alcoholic potassium cyanide. ಇಲ್ಲಿ KCl, which is the nucleophile. Nucleophile is Cl minus. Cl minus. Carbon in the attack of the thing. Okay? It will attack from carbon. Right on. Rx plus. Sorry. Alcoholic potassium cyanide. Alcoholic potassium cyanide. Attack is from the carbon. Right on. R Cl plus KX. Same ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತು? OH minus ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ Cl. Attack is from the carbon side of the Cl group. Okay? ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು? Alkyl cyanide. Alkyl cyanide or nitrile. Format ಅಲ್ಲ, alkyl cyanide ಅಥವಾ alkyl nitrile format ಬಂದ್ರೆ ಈಗ. Okay? This is the reaction. Example number 3. What is the example number 3? Reaction with alcoholic AgCl. Reaction with alcoholic AgCl. Okay? Alcoholic AgCl. Notice. Which is the nucleophile here? Consider that one. Nucleophile is again Cl minus, but here attack takes from nitrogen side, not from the carbon side. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ ನೋಡೋಣ. Rx alcoholic AgCl. ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಅದ ಹೀಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ R not Cl. ಇಲ್ಲಿ Cl ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ RNC attack takes place from the nitrogen side, not from the carbon side. Group is same Cl. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತದೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ AgX. Okay? Next. Fourth one. Reaction with sodium alkoxide. Sodium alkoxide means what? RONA plus. RONA plus. Which is the nucleophile? Which is nucleophile? Here it is. RO minus. Salt. Sodium alkoxide. ಹೌದಾ? ಸೋಡಿಯಂ alkoxide ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಡಿಯಂನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ? H ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಬರ್ತದೆ. Sodium alkoxide. This is the sodium alkoxide. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಇತ್ತು. ಸೋಡಿಯಂ ಎಥಾಕ್ಸೈಡ್. ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಥಾಕ್ಸೈಡ್. ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ರೊಪಾಕ್ಸೈಡ್. ಇಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ? ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಯಾವಾಗ
RO ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇರೋದು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಐತೆ ಓದಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓ ಒಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಔಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ RX reacts with sodium alkoxide on heating. What do you get? O will attack on R. Okay, this R dash ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರದು ಅಷ್ಟೇ ಇದು R ಇದು R dash R and R dash ಸೇಮ್ ಇರಬಹುದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೂ ಓಕೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಓಕೆ R O R dash RO R dash ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಉಳಿತೀವಿ LAX what it is ROR it is ether ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ಇದು ನೇಮಿಂಗ್ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ CN ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಸೈನೈಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಥರ್ ಬಂತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಸ್ ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮಿಂಗ್ ಐತಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಸ್ ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಓಕೆ ಫೋರ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ reaction with R COOAG COO minus Ag plus silver salt of carboxylic acid reaction with silver salt of carboxylic acid ಹೌದಾ ಇದೇನು ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ RCOH ಹೌದಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವಾಗ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ H ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ look at here in this way we can get the silver salt of carboxylic acid the carboxylic acid may react with silver or any silver compound to get this one okay ಈಗ ನೋಡೋಣ RX example ತಗೋಣ RX whenever reacts with RCO minus Ag on heating, which is the nucleophile here, the thing bearing negative charge is O is O one join agala right down R and this R dash okay ಇಲ್ಲಿ O join ಮಾಡಿ O CO this is R dash it is ether ROR ether it is RCOOR ester in this case the product will be ester simple thing ಮುಗಿತಂಗಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಿತ್ತೇನು ಇದೇ ಥಿಂಗ್ ಒಟ್ಟುಗಳು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಹೊಸದು ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೇನೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೈತಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಹೊರಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೊರಗೋಗ್ಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೊರಗೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎನಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ leave the position therefore this halogen here is called as living group ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗ
Nucleophile ಯಾವುದು? Sorry, living group ಯಾವುದು? Halogen. Halogen is called as nucleophile. Okay? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಾರ? This is important. This is important. ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, CN ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ NC ಬರಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡಿ, ನೋಟ್ potassium cyanide is ionic. Potassium cyanide is ionic in nature. Please remember this one. This potassium cyanide splits up into K plus and Cl minus easily. Here, the negative charge is on the carbon. From the carbon's side, attacks takes place because carbon is bearing the negative charge. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನೈಡ್ ಸಿಕ್ತು. ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ AgCN is why AgCN, it is not ionic, it is covalent. It is covalent. ಇಲ್ಲಿ it do not split into Cl minus. into ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, split ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು Cl minus ಆಗಿ easily. Then what happens here? But nitrogen is bearing lone pairs now. Yes, adantu irtade. Nitrogen mele lone pair irtade. But the carbon is not bearing negative charge here. To bear the negative charge, it has to undergo ionization like this. Ionization ಆದ್ಮೇಲೆ negative charge ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಯನೈಸ್ ಆಗೋದು ಈಜಿಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಐತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಸೈಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಬರಬೇಕು, ಸೈನೈಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಸೈಡ್ನಿಂದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ನಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಂ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ KNO2 for the reaction, okay, the reaction ಒಳಗೆ KNO2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the product like this, RONO. Here oxygen becomes the nucleophilic site. ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಕೈಲ್ ನೈಟ್ರೈಟ್. ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನಿದೆ? ಅಲ್ಕೈಲ್ ನೈಟ್ರೈಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓದಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದ NO2 ಗ್ರೂಪ್ O has joined. From the oxygen's side, attack has taken place. But if you use the AgNO2 for the reaction, AgNO2, if you use the AgNO2, then what happens? You will get RNO2 group as a product. This is RONO, this is RNO2. This is what? Alkyl nitrate. Look at here, name has been changed. Here also same thing happened. It is cyanide, it is isocyanide. It is a nitrite. Look at here, it is a nitrate. Because of same reason, what I have explained here is going to be applicable here also. Same thing. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೋಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೋ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾವೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ aqueous potassium hydroxide reagent, alcoholic potassium cyanide reagent, alcoholic silver cyanide reagent, sodium alkoxide reagent, silver salt of carboxylic acid reagent.
ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಒಳಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಟೈಪು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. You have to identify which is the nucleophile in the reaction, that much. Then you can get the product easily over. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐತಿ, ಇದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.